PCs, then Celeron, then Pentium, and nowadays that is 3i, 4i, 7i, 10i. These are the new generation in a computer field. And also we are having the 3G. I am not considering about the 2G, but the 3G and 4G is also the next generation. But the main theme of this today's conference is, I think the students who are coming from around the entire region, they are benefited by these two personalities who is going to deliver the lecture. And they are having the poster session, they are having the presentation session. So I am not taking much more time, because already we are a little bit late, and we have more than 1,600 delegates, including a faculty member, and we have to hear the new era and the new technology which are going to be used and which will be used in a field of computer from the Dr. Costa and Dr. Buddhadev. I wish a grand success of this one-day national seminar. Thank you. Thank you, sir. We are really grateful to have your words on this occasion. Now, I would like to request Honorable Dr. Vinod Rathore, the chief guest of our entire symposium, to come upon the podium and speak us. Please, sir. Respected Tyakola Swami, principals of the college, invited keynote speaker Dr. Costa, plenary speaker Dr. Buddhadev, Dr. Bhimani, faculties and the participants of the symposiums. It's my great pleasure to be with you on this event. I'm since last 25 years associated with the institutions for various events. And I'm very glad that we today going to have very learned and extraordinary sort of speakers. Both are well known. Dr. Costa and Dr. Buddhadev are well known for their regent speeches and their learned talks. So I hope that the participants will really greatly benefited from their keynote addresses as well as the plenary addresses. The objective of any such type of event, symposiums or seminar, are to share the views and to update ourselves. Just I came to know from one of the scientists from NASA a few months before visited Gujarat. He just informed that whatever the things are going to be happen with us after 30 years are already conceptually innovated. What the problem is this now, that we have to make it commercialized. We have to make it commercialized. So there are so many things are there which are going to be a part of our day-to-day life and resources. And he also noted that things that every humankind, whatever the things, whatever the images, are based on their real experience, and that is going to be exhibited. Only problem is that we have to work hard with the patient. So whatever we are thinking, at whatever the stage, is possible. So I request all the participants, all the research workers, all the students, that always think innovative, creatively, and try hard with patience, that you will be able to exhibit the things. So
I wish that with the keynote addresses and plenary talks, all the audience participants will be very delighted, and I hope the success of the institutions. I thank you very much to invite me at these occasions. Thank you very much. Thank you, sir, for giving us such a thought-provoking speech. Actually, we are thankful to you and we are honored by your presence. Now, I would like to say that further, we are going to have the most blissful speech of the day. Words fall short when we make an attempt to present even the glimpse of his personality. Honorable Pujya Tyakulap Swamiji, who needs no introduction, is the chief patron to our institute. He has been a visionary leader, real friend, philosopher, and a guide to the students who has committed to the welfare of this institute. There are several schools and colleges out of this campus flourishing today with his divine inspirations. Param Pujya Swamiji's futuristic approach and enthusiasm for the educational development has provided us constant motivation and guidance. I humbly request to Pujya Tyakulap Swamiji to shower his blessings over the audience. આવી અક્ષરધામથી અવનીમાં જે દેહધારી રહ્યા આપ્યા સુખ અપાર ભક્તજનને દિલે ધરીને દયા કીધા ચારુ ચરિત્ર ગાન કરવા જેણે કરુણા કરી વંદુ મંગલ મૂર્તિ ઉરધરી સર્વોપરી શ્રી હરિ જેની સાધુ સુવાસ આજ જગમાં શ્રીજી સ્વરૂપે દિશે ધર્મ જ્ઞાન વિરાગ ભક્તિ મહિમા એક એકથી શ્રેષ્ઠ છે બોલે બોલે અમોલ શબ્દ મધુરા સાક્ષાત સુધા તો ઝરે એવા સ્વામી હરિપ્રસાદ વિભુને સ્નેહે નમી સૌ. ગુરુ હરિ પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી આદરણીય આત્મીય સ્વજન અને આજના આપણા મોગેરા મહેમાનો એવા ડૉક્ટર કોસ્ટા સર, ડૉક્ટર બુદ્ધદેવ સર, ડૉક્ટર રાઠોડ સર, ડૉક્ટર ભીમાણી સર, ડૉક્ટર યુ પટેલ સર, પ્રિન્સિપલ દેસાઈ સર, ડૉક્ટર વિકાસ અરોરા સર, આટકોટિયા સર, ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ અને વાલા આત્મીય વિદ્યાર્થી બોલકાઓ. ડૉક્ટર ભીમાણી સાહેબે વાત કરી એ પ્રમાણે ખરેખર સૌરાષ્ટ્ર રિજિયન માટે ખૂબ આનંદનો અવસર કે એક નેશનલ લેવલના સેમિનાર સિમ્પોઝિયમમાં આટલી મોટી સંખ્યાની અંદર વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લેવા માટે આવે. મિત્રો, આટલી મોટી વિશાળ સંખ્યાની અંદર તમે સૌ જ્યારે દૂર દૂરથી અહીંયા ભાગ લેવા માટે આવ્યો છો ત્યારે એક વસ્તુ ચોક્કસ છે કે આજના બંને આપણા માનવંતા સ્પીકર્સ જેમની પાસેથી ઘણું બધું તમને નવું જાણવા મળવાનું છે અને એ રીતે તમારા નોલેજની પ્રાપ્ત કરવાની યાત્રામાં એ એમની સ્પીચ, એમના તરફથી જે કંઈ માર્ગદર્શન મળવાનું છે એવું ફ્રૂટફુલ એપિટાઇઝર પ્રૂવ થવાનું છે કે જેનાથી તમારી જ્ઞાન પીપાસા વધુ ને વધુ વધવાની છે. ત્યારે આવા સરસ મજાના સ્પીકર્સ આપણને પ્રાપ્ત થયા છે એ પણ આપણા માટે આનંદ અને ગૌરવની વાત છે. મિત્રો, કમ્પ્યુટરના ફિલ્ડ માટે તો મારા અધિકાર ક્ષેત્રની વસ્તુ નથી કે હું આપને એના માટે કહી શકું. એના માટે તો રિસ્પેક્ટેડ સ્પીકર્સ આપણી વચ્ચે છે અને એ તમને ઘણું બધું કહેશે. મોરઓવર, તમે સૌ પણ ખૂબ ઉત્સાહથી ઘણા બધાએ પોસ્ટર પ્રેઝન્ટેશન માટે, પેપર પ્રેઝન્ટેશન, જુદી જુદી કોમ્પિટિશન માટે તમે સૌ સજ્જ થઈને આવ્યા છો, તમે એના માટે પ્રિપેર્ડ થઈને આવ્યા છો. એટલે એકબીજાના નોલેજ શેર કરવાથી તમને એમાં પણ ઘણું બધું જાણવાનું મળવાનું છે. ત્યારે સૌથી પહેલી મહત્વની વાત મને જે લાગે છે એ લાગે છે કે ટેકનોલોજીનો વિકાસ તો દિવસે દિવસે થતો જાય છે અને હજી પણ ખૂબ વિકાસ થશે. વર્ષો પહેલાં ક્યાંય આપણે કલ્પના ન કરી શક્યા હોય કે માનવ ચંદ્ર ઉપર પહોંચી શકે
અને આજે એ સ્વપ્ન સાકાર થયેલું લાગે છે. અરે એની વાત ભૂલીને આપણે આપણા દેશની વાત કરીએ તો કદાચ 20 વર્ષ પહેલા મોબાઈલ થી જે રીતે અત્યારે કમ્યુનિકેશન થઈ રહ્યું છે ત્યારે આપણે કલ્પના પણ ન કરી શકીએ. ત્યારે તો ક્યાંય પણ ઇન્ટરનેશનલ તો બરાબર છે, ISD કોલ તો બરાબર છે, STD કોલ લગાડવો હોય તો 180 ડાયલ કરી અને આપણે વેઇટ કરવાનું કે ક્યારે આવે, કલાક થાય 2 કલાક થાય તો પાછું આપણે એને પૂછવાનું. એમાં પણ પાછી અર્જન્ટ કોલની ફેસિલિટી હોય અને એમાં પણ કોલ લગાડીને 3-3, 4-4 કલાક વેઇટ કરવું પડે. એના બદલે અત્યારે કેટલું બધું ઇઝી છે. 1 સેકન્ડમાં તમારે જે પણ મેસેજ સેન્ડ કરવો હોય તમે ઈમેલમાં, જુદી જુદી કેટલી બધી કમ્યુનિકેશનની ટેકનોલોજી ડેવલપ થઈ છે. પણ મિત્રો એ બધી ટેકનોલોજી ડેવલપ થઈ અને જો આપણા શાસ્ત્રો આપણને જે વાત શીખવાડે છે, આપણા મહાન સંત પુરુષો આપણને જે શીખવાડે છે, આપણે એ વાતનો વિચાર ચોક્કસ કરવો જોઈએ. એટલા માટે કે આપણને ભારત જેવી પવિત્ર ધરતીમાં ભગવાને જન્મ આપ્યો છે, આવી તીર્થરૂપ ધરતીમાં આપણને ભગવાને જન્મ આપ્યો છે, એમાં પણ ગુજરાત જેવી પવિત્ર ધરતીમાં આપણને જન્મ આપ્યો છે. ત્યારે આપણે ચોક્કસ એ દિશામાં વિચારવું પડે કે થોડા કાળના લીઝ ઉપર ભગવાને આ ધરતી પર મોકલ્યા છે, ત્યારે આપણે શું કરવા માટે આવ્યા છે અને શું કરી રહ્યા છે. હા, ટેકનોલોજી જે કાંઈ અપગ્રેડ થાય એ અપડેટ ટેકનોલોજીથી વેલાવેર થવું જરૂરી છે. આપણા જીવનમાં એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી જરૂરી છે. કારણ કે અર્થ ઉપાર્જન માટે, બ્રેડ બટર માટે પણ આપણી પાસે સારું એજ્યુકેશન, સારી ટેકનોલોજીનું નોલેજ હોય એ ચોક્કસ જરૂરી છે. પણ મિત્રો માત્ર એટલાથી આપણને સુખ શાંતિ કે આનંદ નથી મળી શકતા. કારણ કે આજે ડગલે ને પગલે આપણને એવા પ્રસંગો જોવા મળે છે. ભાગ્યે જ કોઈ દિવસ એવો આવતો હશે કે તમે ન્યૂઝપેપરનું પાનું ખોલો અને ક્યાંય ને ક્યાંય તમને સુસાઇડના, અપમૃત્યુના બનાવોના સમાચાર ન જાણવા મળતા હોય. યુવાન અવસ્થામાં, વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં ફ્રસ્ટ્રેશન, ડિપ્રેશન એવી વસ્તુ થઈ જાય છે એના ઉપર હાવી કે જેના કારણે એવું ભગવાને આપેલું મોંઘામૂલું જીવન એ અકાળે એનો અંત લાવી દે છે. ત્યારે મિત્રો આ જીવન એના માટે નથી. ભગવાને આપણને આ જીવન આપ્યું છે આનંદ સભર હૈયે જીવવા માટે અને બીજાના આનંદમાં વધારો કરવા માટે. ત્યારે એ જીવનમાં જો આપણે સાચા અર્થમાં સુખ શાંતિ અને આનંદ પ્રાપ્ત કરવા હોય તો આપણા જીવનમાં ભગવાનના કોક પવિત્ર સંતનો પણ આપણા જીવનમાં યોગ જોઈએ. ગુરુહરિ સ્વામીશ્રી હંમેશા એમ કહે છે કે મહાભારતના ઇતિહાસમાંથી, મહાભારતના યુદ્ધમાંથી, કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાંથી ભગવાન કૃષ્ણને બાદ કરી નાખીએ તો શૂન્યના સરવાળા સિવાય કાંઈ ન વધે. પાંડવોની પાસે બી કોઈ હાસ્યત નહોતી કે કૌરવ સેનાને મહાત કરી શકે. વિશેષ કરીને અર્જુનનો વિચાર કરીએ તો અર્જુન પાસે એવી કોઈ તાકાત નહોતી કે ભીષ્મ પિતામહને જીતી શકે, દ્રોણાચાર્યને જીતી શકે, સુદનવા, જયદ્રથ કે કર્ણને જીતી શકે. પણ ભગવાન એના સારથી હતા. એમ આપણા જીવન રથના સારથી તરીકે ભગવાનના એ સનાતન દિવ્ય શક્તિને, ભગવાનના એ સનાતન દિવ્ય પુરુષોને, એવા ગુરુજનોને જો આપણા જીવનનો આદર્શ બનાવીએ તો એ આપણને વિવેક આપશે. અને વિવેક આપણને આ ટેકનોલોજીનો કેમ કરીને ઉપયોગ કરવો એ સાચા અર્થમાં માનવ જાતના કલ્યાણ માટે, આપણા પોતાના કલ્યાણ માટે, આપણા પરિવાર, સમાજ, રાષ્ટ્ર, વિશ્વ કે સમસ્ત સૃષ્ટિના કલ્યાણ માટે કેમ કરીને એનો ઉપયોગ કરી શકાય એ દિશાનું આપણને સાચા અર્થમાં એ માર્ગદર્શન કરશે. ત્યારે મિત્રો અહીંયા આવીને આપણે જે ટેકનોલોજી શીખીએ છીએ એની સાથોસાથ આ વાતનો પણ આપણે ચોક્કસ વિચાર કરીએ. કારણ કે ભગવાન સર્વસમર્થ છે અને એટલા માટે ગુરુહરિ સ્વામીશ્રી હંમેશા એમ કહે છે કે જીવનમાં ખરેખર જો સુખી થવું હોય, શેના માટે અહીંયા આપ સૌ આવ્યા છો, દૂર દૂરથી આવ્યા છો આ સેમિનારની અંદર કંઈક નવું નોલેજ મેળવવા માટે. શેના માટે નોલેજ મેળવવું છે? કારણ કે ત્યાં છો, જ્યાં છો ત્યાંથી તમારે એક ડગલું આગળ ચાલવું છે. તમારા નોલેજમાં વધારો કરીને કંઈક નવું વિચારવું છે, નવું સમજવું છે. અને એમ કરીને શેના માટે કરવું છે? તો માણસની અલ્ટિમેટ જે કંઈ યાત્રા હોય છે એ તો સુખ પ્રાપ્તિ માટેની હોય છે. પણ સાચું સુખ કોને કહેવાય ને સુખ શેમાંથી મળે એની આપણને કલ્પના નથી, એની આપણને દિશાની કદાચ સાચી ખબર નથી. આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ જો આ વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે પણ કરીએ તો મિત્રો નેટ ઉપર ઘણી બધી વસ્તુ જેને આપણે એમ કહીએ કે ઇન્ફોર્મેશનના રૂપમાં નોલેજ શેર કરવા માટેથી જે મળે છે, એમ ભગવાન તરફની આપણી યાત્રાને ચાલુ રાખવા માટે, આપણા આત્માને સાચા અર્થમાં સુખી કરવા માટે એવું પણ ઘણું બધું મટીરિયલ મળે છે. જો આપણે ફુરસદનો સમય લઈ અને એમાંથી કોઈ વાત પ્રાપ્ત કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરીએ તો સત્સંગ માટે અત્યારે એવું જરૂરી નથી કે કોઈ મઠ, મંદિર, આશ્રમ, ગુરુદ્વારા, ચર્ચમાં ક્યાંય આપણે જઈએ. નેટ ઉપર બેસીને પણ આપણે સારી વસ્તુ